Yes. Okay. Uh, Welcome all to the webinar Conquer for NEET examination to get admission for MBBS as well as other paramedical courses. We have the PCET, Pimpri Chinchwad Education Trust, followed by SB Patel College of Science and Commerce. I have requested Mr. Sagar Shahane, who is CSIR NEET clear. He has completed MSc in microbiology. He has all India rank in NEET examination of 111. He has also cleared set examination. Who is going to speak about this NEET examination as well as how to prepare, what are the hurdles, how to heal yourself during this process. So we warmly welcome Mr. Sagar Shahane will be joining. Thank you, sir, for coming for the webinar. So yes, sir, please begin. Good afternoon, all. I'm Sagar Shahane, and today we are going to discuss about the NEET exam, as well as we are going to discuss about the various courses in the medical and the paramedical field. So we'll start with first, what are the different options in the medical field, and then we will start with the paramedical field. We will discuss each field, and we will also discuss which exams are necessary to qualify all these exams. So I will first share my screen. So this is all about me, my qualification. We will start with first the medical courses. Medical courses which are admitted through the NEET are, first is MBBS. MBBS, that is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Second course which we can get admission through the NEET exam is the BDS, that is Bachelor of Dental Surgery. Then BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. BHMS, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. BUMS, Bachelor of Unani Medicine and Surgery. As well as one more course is there, that is BSMS, Bachelor of Siddha Medicine and Surgery. Such that one animal doctor course is also there, and that is called as Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. As well as one more course that is included in paramedical, that is Bachelor of Physiotherapy. So first, can you tell me, can you see the screen? Can you see the PPT? Yes, sir. Yes, okay. So for the medical courses like MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, or veterinary science or Bachelor of Physiotherapy, we have to qualify the NEET exam. So NEET exam is a national level exam, and this national level exam is also called as National Eligibility Cum Entrance Test. So full form of this NEET exam is National Eligibility Cum Entrance Test. This exam is based on the CBSE pattern. CBSE pattern means this exam is based on NCERT syllabus. The syllabus for the NEET exam is whole 11th and 12th NCERT syllabus. Whole 11th and 12th NCERT syllabus is for this exam. This exam is about 720 marks exam. And this exam is conducted by National Testing Agency. As you can see on the screen, this exam is conducted by the National Testing Agency. National Testing Agency is the centralized testing agency that conduct all kind of exams like CUET or NEET or JEE or central exams. So this exam is 720 marks exam, and the syllabus is based on the three subjects. First is physics, second is chemistry, and third is biology. So NEET exam is based on physics, chemistry, and biology. The total questions which are asked in this exam are 200 questions. And this is multiple choice question exam. Multiple choice question exam. 45 questions are to be solved on the physics. 45 questions are to be solved on the chemistry, and 90 questions are to be solved on the biology. So exam is based on the CBSE NCERT pattern. Total questions are 200. Out of 200 questions, we have to solve 45 questions of physics, 45 questions of chemistry, and 90 questions of biology. So total question for the physics are 50. 50 question for the physics,
50 question for the chemistry, and 100 question for biology. Out of these, students have to solve 45 questions out of 50, 45 questions out of 50 chemistry, and 90 questions out of 100 for biology. So in biology, there are two subjects. One is study of plants, that is called as botany, and second is study of animals, that is called as zoology. So overall, there are 45 questions on the botany and 45 questions on the zoology, right? And out of 720 marks, if anyone achieves more than 600 marks, more than 600, means 600 plus marks, if anyone achieves, such students can enroll for MBBS course. If anyone achieves more than 500, means 500 plus marks, then they can go for Bachelor of Dental Surgery, means BDS. These are the last year's cutoff. So I'm just giving average marks which are required through the NEET for admission to the MBBS as well as BDS. If anyone has to take the admission for the BMS, secured score will be 400 plus. Secure score will be 400 plus. For BHMS, for BUMS, 300 to 200 marks will be sufficient for getting admission. Bachelor of Siddha Medicine and Surgery also requires such kind of marks, 300 to 200 marks. Bachelor of Physiotherapy can be enrolled if the student has 200 plus marks. Bachelor of Veterinary Science, in case of Bachelor of Veterinary Science, the score required can be much higher for general category. So score here can vary from 400 to 500. So these are the tentative scores which are required out of 720 to get admission to the different courses, different medical courses. So this exam, NEET exam, is MCQ based exam. Total 180 questions has to be solved, and each question in this pattern, each question carries 4 marks. Each question carries 4 marks. So in this way, the exam is for the 720 marks. Here, the negative marking is there. Negative marking is there. So if one question is wrong, for one wrong answer, the student will lose 1 mark, means -1. So in this way, the negative marking is there. So you can say 0.25 marks will be reduced for each mark. 0.25 marks will be reduced for each mark. म्हणजे इथे तुम्ही असं म्हणू शकता की बाबा 4 मार्कांचा क्वेश्चन आहे, 4 मार्कांचा क्वेश्चन आहे, तर हे 4 मार्क तर तुमचे जाणारच आहेत, पण याशिवाय तुमचा 1 मार्क निगेटिव्ह होणार आहे, म्हणून हे निगेटिव्ह मार्क वाली एक्झाम आहे. म्हणजे जर क्वेश्चन चुकत असेल तर त्या ठिकाणी अटेम्प्ट न केलेला बरा, असं असू शकेल, की कारण इथे निगेटिव्ह मार्किंगची एक्झाम आहे. एक्झाम कधी असते, तर एक्झाम नीट एक्झाम जी असते ती मे मध्ये असते, जनरली मे मध्ये असते एक्झाम. आणि या एक्झामचा ड्युरेशन आहे 3 hours 20 minutes. 3 hours 20 minute मध्ये टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत. सिलेबस आपण डिस्कस केलाय की NCERT 11th आणि 12th वर बेस्ड हा सिलेबस असेल. आणि ही जी एक्झाम असते ही ऑनलाईन नसते, ही एक्झाम ऑफलाईन असते. ऑफलाईन एक्झाम आहे ही, MCQ बेस्ड एक्झाम असते, पेन आणि पेपर बेस्ड ही एक्झाम असते. आणि यामध्ये OMR शीट प्रोव्हाइड केले जातात मुलांना, आणि OMR शीट मध्ये 4 असे डॉट्स असतात, त्यामध्ये आपल्याला आन्सर फिल करायचं असतं. ते असतात A, B, C आणि D. तर जे आन्सर असेल ते आपल्याला त्याला राऊंड करावं लागतं, त्याला फिल करावं लागतं. इथे MCQ बेस्ड एक्झाम आहे, पेपर आणि पेन बेस्ड ही एक्झाम आहे. सो हे ऍडमिशन्स जे आपण आता डिस्कस केले, मेडिकल कोर्सेस जे डिस्कस केले, हे नीट थ्रू आहे. ठीक आहे. याशिवाय काही पॅरामेडिकल कोर्सेस असतात. पॅरामेडिकल कोर्सेस मध्ये हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेस आहेत, पण ज्यांना जास्त डिमांड आहे अशा कोर्सेसला मी इथे मेन्शन केलेलं आहे. आता जे पॅरामेडिकल कोर्सेस असतात त्यांना काही जे कॉलेजेस आहेत ते नीट थ्रू ऍडमिशन देतात, जसं की महाराष्ट्रामध्ये आहे महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस मध्ये हे जेवढे काही पॅरामेडिकल कोर्सेस आहेत ते मी इथे लिस्ट केलेत, समोर तुम्ही पाहू शकता. तर इथे जे पॅरामेडिकल कोर्सेस असतात यांना BSc म्हणजे ग्रॅज्युएशनच्या फॉर्म मध्ये आपण करू शकतो. काही पॅरामेडिकल कोर्सेस हे डिप्लोमाच्या फॉर्म मध्ये पण असतात, डिप्लोमा किंवा BSc या फॉर्म मध्ये आपण यांना ऍडमिशन घेऊ शकतो.
पॅरामेडिकल कोर्सेस मध्ये फर्स्ट ज्याला हाय डिमांड असते तो कोर्स आहे BSc इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी, आणि हा आहे नर्सिंग मधला कोर्स. आणि हा जर नर्सिंगचा कोर्स करायचा असेल तर आपल्याला ऍडमिशन साठी वेगवेगळ्या कॉलेजेस चे ऑप्शन्स असतात, जसं की एम्स पण असतात. इंडियामध्ये 22 एम्स आहेत जवळजवळ. ठीक आहे. आणि हे जे एम्स आहेत, या एम्स मध्ये सुद्धा पॅरामेडिकल कोर्सेस आहेत, आणि या पॅरामेडिकल कोर्सेसला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर एम्सची पॅरामेडिकल एंट्रन्स टेस्ट द्यावी लागते. इथे वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत. इथे फक्त नीट एक्झाम देऊन चालणार नाही. जर कोणाला पॅरामेडिकल साठी ऍडमिशन घ्यायचं असेल आणि एम्स मध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल, एम्स मध्ये जे 22 एम्स आहेत त्यापैकी जे 14 एम्स आहेत ते एकच टेस्ट कंडक्ट करतात, ती आहे एम्स पॅरामेडिकल एंट्रन्स टेस्ट. आणि ही जी पॅरामेडिकल एंट्रन्स टेस्ट असते ती वेगवेगळे जे पॅरामेडिकलचे BSc चे कोर्सेस आहेत त्यांच्यासाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी रिक्वायर्ड आहे. आणि ही जी एम्स पॅरामेडिकलची टेस्ट असते, ही जी टेस्ट आहे ही सुद्धा NCERTच्या पॅटर्नवर बेस्ड आहे. म्हणजे जे मुलं नीट साठी प्रिपेअर करतात, सपोज एखाद्याला नीट मधनं ऍडमिशन नाही मिळालं मेडिकल कोर्सेसला, तर पॅरामेडिकल कोर्सेसची सुद्धा ह्यूज डिमांड आहे, त्यांना सुद्धा चांगली सॅलरी मिळते. तर पॅरामेडिकल कोर्सेसमध्ये सिलेबस जो आहे तो सुद्धा NCERT वर बेस्ड आहे. आणि ज्या मुलांचं PCB ग्रुप आहे त्यांना सुद्धा पॅरामेडिकल कोर्सेसमध्ये ऍडमिशन मिळेल, आणि ज्यांचा PCM आहे त्यांना सुद्धा इथे ऑपॉर्च्युनिटीज मिळू शकतात. म्हणजे एखाद्याचा PCMB ग्रुप नसेल, PCM असेल आणि त्याला मेडिकल फील्डमध्ये जायचंय, मेडिकल मध्ये ते डॉक्टर तर नाही बनू शकणार पण ते पॅरामेडिकल फील्डमध्ये जाऊ शकतात. आणि पॅरामेडिकल फील्डमध्ये जी एम्स एक्झाम आहे ही एक्झाम पॅरामेडिकल एंट्रन्स टेस्ट ते देऊ शकतात. ही एक्झाम जी असते ती सर्व मेजर सिटीमध्ये असते. म्हणजे मेजर सिटीमध्ये म्हणजे भोपाळमध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये ही एक्झाम जी असते ती फक्त मुंबईला होते. आणि ही एक्झाम ही ऑनलाईन पॅटर्न मध्ये, म्हणजे कॉम्प्युटर बेस्ड ही एक्झाम असते. महाराष्ट्रामध्ये एक्झाम मुंबईमध्ये होईल जर कोणाला एम्सचे पॅरामेडिकल मध्ये करिअर करायचं असेल तर. आणि यामध्ये PCM ची मुलं पण एक्झाम देऊ शकतात, PCB ची मुलं पण एक्झाम देऊ शकतात. तर यामध्ये 30 क्वेश्चन्स केमिस्ट्रीचे असतील, 30 क्वेश्चन्स फिजिक्सचे असतील, आणि बायोलॉजी किंवा मॅथमॅटिक्स यापैकी एक काहीतरी चूज करायचंय. यावर 30 क्वेश्चन असतील. तर टोटल जे क्वेश्चन असतील ते 90 क्वेश्चन असतील. आणि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कॅरी करतो या केसमध्ये, आणि 90 मार्क्सची ही एक्झाम असेल. ठीक आहे. आता ही जी एक्झाम आहे याला निगेटिव्ह मार्किंग आहे. एम्सचे जे पॅरामेडिकल एंट्रन्स टेस्ट असतात याला निगेटिव्ह मार्किंग असते, आणि याची निगेटिव्ह मार्किंग आहे 1/3. म्हणजे इथे जर करेक्ट आला तर 1 मार्क मिळेल, इनकरेक्ट झाला तर 1/3 त्यातून मार्क जे असणार आहेत ते लेस होणार आहेत, मायनस होणार आहेत. आता आपण एकदा पाहूयात ते कोणते कोणते कोर्सेस आहेत जे पॅरामेडिकल मध्ये करू शकतात मुलं. एक जनरल आपण त्याबद्दल डिस्कशन करूयात. तर नर्सिंग हा एक हाय ह्यूज डिमांड असलेला एक कोर्स आहे. ठीक आहे. एम्स मध्ये जे नर्सिंगचे कोर्सेस आहेत तिथे 100% फक्त फिमेललाच एंट्री मिळते. एम्सचे जे काही नर्सिंगचे कोर्स आहेत तिथे 100% फिमेलला एंट्री मिळते. पण महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला नर्सिंग करायचं असेल तर मेल आणि फिमेल दोघांना ऍडमिशन मिळू शकतं. आणि जर महाराष्ट्रामध्ये नर्सिंग करायचं असेल तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट एक वेगळी CET घेतं. MHT CETच्या सारखीच एक CET असते, तिला म्हणतात MH नर्सिंग CET. महाराष्ट्र नर्सिंग CET आहे. आणि महाराष्ट्र नर्सिंग CET महाराष्ट्रामध्ये जर नर्सिंग करायचं असेल तर त्यासाठी करावी लागेल, ही एक्झाम द्यावी लागेल. आता एकदा याचा पॅटर्न पाहूयात आपण. MH नर्सिंग जी CET आहे याचा सिलेबस जो आहे हा फक्त 12th वर बेस्ड, 12th वर. आणि 12thचे ज्यांना इंग्लिश सब्जेक्ट आहे, आता महाराष्ट्रामध्ये सर्वांनाच इंग्लिश सब्जेक्ट हा कंपल्सरी आहे, तर ही जी एक्झाम असणार आहे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्लिशवर असणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये नर्सिंगला ऍडमिशन मॅथमॅटिक्सच्या स्टुडंटला मिळणार नाही. एम्स मध्ये PCM असेल किंवा PCB असेल, दोन्ही टाईपच्या स्टुडंटला ऍडमिशन मिळू शकेल. पण महाराष्ट्रामध्ये जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्ही जर MH नर्सिंग CET देत असाल, महाराष्ट्र नर्सिंग CET, तर तुम्हाला सब्जेक्ट असले पाहिजेत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्लिश. आणि ही जी एक्झाम असणार आहे ही टोटल 100 मार्क्सची एक्झाम असणार आहे. यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे, कारण ही CET आहे. आणि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जर तुम्ही बघितले तर नर्सिंग ऍप्टिट्यूडचे 20 क्वेश्चन्स विचारले जातील, फिजिक्सचे 20 क्वेश्चन्स विचारले जातील, केमिस्ट्रीचे 20 क्वेश्चन्स विचारले जातील, बायोलॉजीचे 20 क्वेश्चन्स विचारले जातील, आणि इंग्लिशचे 20 क्वेश्चन विचारले जातील. प्रत्येक क्वेश्चन जो आहे तो 1 मार्क कॅरी करत आहे. टोटल मार्क्स आहे 20. एक्झामचं ड्युरेशन आहे 90 मिनिट्स. आणि या एक्झामचे फॉर्म जनरली मार्च मध्ये रिलीज होतात, मार्च मध्ये रिलीज होतात. ज्यावेळेस 12th एक्झाम असते त्यावेळेस याचे फॉर्म रिलीज होतात. आणि एक्झाम जी असते ती जून किंवा जुलैमध्ये असते. तर ही एक्झाम देणं मॅन्डेटरी राहील जर महाराष्ट्रामध्ये कोणाला महाराष्ट्राच्या कॉलेजेसमध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल. ठीक आहे. आता इथे
आपण कोर्सेस पाहिलेत की 3 टाईपच्या एक्झाम्स आहेत. एक आहे नीट, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस जे आहेत यांच्या मेडिकल कोर्समध्ये तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल, मेडिकल म्हणजे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस किंवा वेटरनरी सायन्स मध्ये जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल किंवा बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपीला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर नीट ही एक्झाम मॅन्डेटरी आहे. विदाउट नीट यू कॅनॉट गेट ऍडमिशन टू दीज मेडिकल कोर्सेस. And if you have to take admission for the paramedical courses, then also in some colleges NEET score is required. आता बघा कॉलेजेसमध्ये पण काय असतात, काही कॉलेजेस गव्हर्नमेंट असतात, काही जे असतात ते सेमी गव्हर्नमेंट असतात आणि काही कॉलेजेस जे आहेत ते आहेत डीम्ड युनिव्हर्सिटी. ठीक आहे, डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये जनरली फीज ही जे असते ती जास्त असते, पण स्कोर जो असेल कम्पॅरेटिव्हली, जो मी इथे नीट किंवा मेडिकलसाठी जे स्कोर सांगितले ते टेंटेटिव्ह स्कोर सांगितले, एमबीबीएस करायचं असेल तर 600 प्लस स्कोर पाहिजे. पण काही मुलं जे असतात 400 to 500च्या मध्ये ज्यांना मार्क्स आहेत ते डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा ऍडमिशन घेऊ शकतात. डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये एमबीबीएस करायचं असेल किंवा पॅरामेडिकल करायचं असेल तर कमी मार्क्स असतील तरी पण थोडेफार इथे ऍडमिशन मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी असते, पण इथे कम्पॅरेटिव्हली फीज ही जास्त असणार आहे. फीज ही जास्त असणार आहे. पॅरामेडिकल जे कोर्सेस असतात यांच्या फीज जर गव्हर्नमेंट किंवा एम्स मध्ये कोणी करत असेल तर काही हजारांमध्ये फीज असतात, 2 ते 3,000, 4,000 अशी फीज असते जर एम्स मध्ये कोणी पॅरामेडिकल कोर्स करत असेल तर. एकदा कोर्सेसचं डिस्कशन करूयात. फर्स्ट कोर्स आपण डिस्कस करत आहोत तो बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी, ज्याला बीएससी नर्सिंग असं म्हणतात. ठीक आहे, नर्सिंग बद्दल सर्वांना आयडिया आहे. त्याच्यानंतर पहा, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस मध्ये आणि ॲज वेल एज एम्स मध्ये हा एक कोर्स ऑफर केला जातो, बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी अॅनेस्थेशिया. अॅनेस्थेशिया जो असतो ऑपरेशन करताना जे डॉक्टर्स असतात जे अॅनेस्थेशिया देतात त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी पॅरामेडिकल ची टीम लागते. पॅरामेडिकल जे असतात ते ऍक्च्युली त्यांना आपण डॉक्टर नाही म्हणू शकत, पण त्यांचा रोल डॉक्टरपेक्षा कमी नसतो, कारण ते हेल्प करत असतात डॉक्टरांना. सपोज ऑपरेशन थिएटर असेल किंवा काय एखाद्याचं ऑपरेशन चालू असेल तर त्या केसमध्ये अॅनेस्थेशिया वगैरे देण्यामध्ये ते हेल्प करतात. पुढे एक आहे ब्लड ट्रान्सफ्युजन. ब्लड ट्रान्सफ्युजन म्हणजे ब्लड देणारे जे टेक्नॉलॉजिस्ट आहेत त्यांचा हा एक कोर्स आहे, बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी ब्लड ट्रान्सफ्युजन. त्यानंतर आणखी कोर्स आहे जो सपोर्टिव्ह केअर करण्यासाठी हेल्प करतात, ते असतात क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट. क्लिनिकल सायकोलॉजी मध्ये खूप साऱ्या मुलांना इंटरेस्ट असतो आणि पण याचे सीट्स जे असतात ते कमी असतात, 5, 6, 10 एवढे सीट्स असतात. ठीक आहे, बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी या कोर्सला ह्यूज डिमांड आहे सध्या. इमर्जन्सी मेडिसिन याला म्हणतात. इमर्जन्सी मेडिसिन म्हणजे इमर्जन्सी केसमध्ये सपोज एखाद्या ठिकाणी बॉम्ब ब्लास्ट झाला असेल किंवा काहीतरी ऍक्सिडेंट झाला असेल, इमर्जन्सी काहीतरी केसमध्ये आली असेल तर त्या केसमध्ये असिस्ट करण्यासाठी या लोकांची गरज असते, याला म्हणतात इमर्जन्सी मेडिसिन. त्यानंतर रेडिओलॉजिस्ट नावाचे डॉक्टर आपण ऐकले असतील, जे एक्सरे टेक्निशियन वगैरे असतात. ठीक आहे, तर यामध्ये दोन आहेत, रेडिओलॉजी मध्ये दोन आहेत, रेडिओग्राफी आणि रेडिओथेरपी. रेडिओग्राफी म्हणजे जे एक्सरे किंवा सोनोग्राफी करू शकतात. ठीक आहे, एक्सरे किंवा सोनोग्राफी करू शकतात असे जे टेक्निशियन आहेत त्यांना रेडिओग्राफी असं म्हणतो. आणि जे दुसऱ्या टाईपचे टेक्निशियन आहेत, जे सपोज एखाद्याला कॅन्सर झाला असेल तर कॅन्सरच्या सेलला किल करण्यासाठी कॅन्सर साठी एक थेरपी केली जाते, लेझर थेरपी किंवा रेडिओ थेरपी केली जाते. तर ते थेरपी करणारे जे असतात, म्हणजे कॅन्सरला ट्रीट करण्यामध्ये जे हेल्प करतील ते रेडिओ थेरपिस्ट असतील. एक्सरे वगैरे काढणारे जे असतील ते रेडिओग्राफिस्ट असतील. त्यानंतर आणखी एक आहे बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी ऑप्टोमेट्री. ऑप्टोमेट्रिशियन किंवा ऑप्टोमेट्रिस्ट जे असतात हे ऑप्थॅल्मोलॉजिस्ट पेक्षा वेगळे असतात. ऑप्थॅल्मोलॉजिस्ट म्हणजे जे एमबीबीएस करणार ते ऑप्थॅल्मोलॉजिस्ट असणार. आणि ऑप्टोमेट्री म्हणजे काय, की सपोज एखाद्याचं विजन ब्लर असेल, डोळ्यांना दिसत नसेल प्रॉपर, तर विजन ब्लर का होत आहे, मग त्यासाठी कोणते लेन्सेस वापरले पाहिजेत. लेन्स जे लेन्स सजेस्ट करू शकतात हे बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी जे ऑप्टोमेट्रिस्ट असतात ते लेन्स कोणता यूज केला पाहिजे त्या बाबतीत ते सजेशन देऊ शकतात. ठीक आहे, त्यानंतर आहे बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी. त्यामध्ये याला पण ह्यूज डिमांड आहे सध्या मार्केटमध्ये, याला म्हणतात परफ्युजन टेक्नॉलॉजी. परफ्युजन म्हणजे जे ब्लड जे असतं ते ब्लड व्हायटल ऑर्गनला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे, किंवा ज्यावेळेस सपोज एखाद्याचा हार्टचं ऑपरेशन चालू असेल तर त्याचे लंग्स जे असतील ते प्रॉपर कंडिशन मध्ये वर्क केले पाहिजेत त्याने, किंवा हार्टमध्ये ब्लडचा सप्लाय प्रॉपर व्हायला पाहिजे, बॉडीला ब्लडचा सप्लाय प्रॉपर व्हायला पाहिजे. तर ब्लडचा सप्लाय प्रॉपर मेंटेन करण्यासाठी ज्या काही टेक्निक्स यूज केल्या जातात किंवा जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केले जातात, जे काही युटेन्सिल्स यूज केले जातात, यांचं प्रॉपर नॉलेज यांना असतं परफ्युजन टेक्नॉलॉजीचा. म्हणजे ज्यावेळेस ऑपरेशन वगैरे चालू असेल, हार्टचं ऑपरेशन चालू असेल, त्यावेळेस परफ्युजन टेक्नॉलॉजीचा रोल खूप इम्पॉर्टंट होऊन जातो. याला पण ह्यूज डिमांड आहे या कोर्सला.
नेक्स्ट बीएससी इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी, याला एक ह्यूज डिमांड आहे. ऑपरेशन थिएटर असिस्टंट यांना म्हणतात या कोर्सला, ऑपरेशन थिएटर असिस्टंट. त्यानंतर आणखी एक आहे कार्डियक टेक्नॉलॉजी, नावाप्रमाणे तुम्हाला समजलं असेल. त्यानंतर आहे लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी. लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी हा कोर्स जनरली सर्वांनाच माहित आहे, याला DMLT पण म्हणतात. काही लोक डिप्लोमा करतात यामध्ये, डिप्लोमा इन पॅरामेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी. इथे हा जो कोर्स आहे हा BSc आहे लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी मध्ये. यामध्ये ब्लडचं टेस्टिंग किंवा युरिनचं टेस्टिंग लॅबमध्ये जे केलं जातं, तर याबद्दल यांना इन्फॉर्मेशन असते, याबद्दल यांना नॉलेज असते या पर्सनला. त्यानंतर आणखी एक आहे BSc इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी प्लास्टर. जनरली ऍक्सिडेंटच्या केसेसमध्ये काही बोनला हार्म झाला, बोन जर ब्रेक झाला असेल तर त्या केसमध्ये प्लास्टर केलं जातं. तर यासाठी हे टेक्निशियन असतात, त्यांना BSc इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी प्लास्टर हा एक कोर्स आहे. त्यानंतर आणखी एक कोर्स आहे जो फॉरेन्सिक मेडिकल सायन्स मध्ये आहे. आणखी एक कोर्स आहे एंडोस्कोपी मध्ये आहे. इथे मी काही मेन कोर्सेस मेन्शन केलेले आहेत, पण याशिवाय सुद्धा खूप सारे कोर्सेस आहेत. जसं की काही लोक जे असतात, म्हणजे काही मुलांना ऍडमिशन मिळू शकतं डायलिसिस टेक्नॉलॉजी. डायलिसिस टेक्नॉलॉजी यामध्ये आहे BSc इन पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी, याला म्हणतात डायलिसिस टेक्नॉलॉजी. कोणाची जर किडनी प्रॉपर वर्क करत नसेल तर त्या केसमध्ये त्यांचं डायलिसिस केलं जातं, आणि डायलिसिस करताना असिस्ट करण्यासाठी हे लोक प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, तर या सर्व जे पॅरामेडिकल कोर्सेस आहेत यांना सुद्धा चांगले सॅलरीज असतात, ह्यूज डिमांड असते. जर एखाद्या मुलाला असं वाटत असेल की बाबा माझं नीटचं ऍडमिशन नाही होत आहे किंवा मला मार्क्स तेवढे येत नाही, तर त्या केसमध्ये ते पॅरामेडिकल कोर्सेसचा सुद्धा विचार करू शकतात. जसं की इथे या केसमध्ये आपण म्हटलं की नीट थ्रू सुद्धा पॅरामेडिकल कोर्सेसला ऍडमिशन मिळतं. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स जे असतात ते काही ऍडमिशन जे असतात नीट थ्रू देतात, आणि काही जे ऍडमिशन असतात ते MH नर्सिंगच्या CET द्वारे सुद्धा देऊ शकतात, फॉर एक्झाम्पल नर्सिंगसाठी. आणि एम्स मध्ये जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर एम्स साठी एकच एक्झाम द्यावी लागेल, ती असेल एम्स पॅरामेडिकल एक्झाम. इथे आपण तिघांचा पॅटर्न डिस्कस केलाय. नीट एक्झाम जी असते ही एक्झाम जी असणार आहे ती 720 मार्क्सची एक्झाम असणार आहे. 600+ मार्क्स जे स्कोर करतील मुलं, त्यात बायोला सर्वात जास्त वेटेज आहे बायोलॉजीला. तर बायोलॉजी आपण जर विचार केला तर 360 मार्क्स, 360 मार्क्सचं बायोलॉजी आहे इथे. का, इथे जर 45 क्वेश्चन बॉटनीचे आहे, 45 क्वेश्चन झुलॉजीचे आहे. सो आपण जर याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर 180 मार्क्स जे आहे ते बॉटनी आहे, 180 मार्क्स जे आहे ते झुलॉजी आहे. तर इथे 360 मार्क्स होतात. फिजिक्स जे आहे ते 180 मार्क्स साठी आहे, आणि केमिस्ट्री सुद्धा 180 मार्क्स साठी आहे. तर टोटल जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर 720 मार्क्सची एक्झाम आहे. जे मुलं चांगला स्कोर करू शकतील, 2 वर्ष जे चांगलं नीट साठी प्रिपेअर करतील, अशा मुलांना 720 पैकी 720 मार्क्स सुद्धा मिळू शकतात. किंवा ज्यांना सपोज 600+ मार्क्स आहेत जनरली, ते या एक्झामला क्रॅक करून मेडिकल कोर्सेस साठी जाऊ शकतात. ही एक्झाम जी आहे नीट एक्झाम जनरली मे मध्ये कंडक्ट केली जाते. एव्हरी इयर एकदाच होणार आहे एक्झाम. आणि या एक्झामसाठी या वर्षी म्हणजे आता जी एक्झाम झाली त्यामध्ये अराउंड 25 लाख स्टुडंटने ऑल ओव्हर इंडिया ही एक्झाम दिलेली आहे. 25 लाख स्टुडंटने ही एक्झाम दिलेली आहे. आणि त्यापैकी जर आपण नीट मेडिकलचे सीट बघितले, MBBS चे सीट आहेत ते आहेत 90,000च्या आसपास. MBBS चे जे सीट्स आहेत ते 90,000च्या आसपास आहेत. म्हणजे मुलांना पहिल्या 50,000मध्ये यायचं आहे. पहिल्या 50,000 स्टुडंट मध्ये जर कोणी येत असेल तरच त्यांना MBBS गव्हर्नमेंट मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. कारण ऑल ओव्हर इंडिया 90,000 सीट्स आहेत. यामध्ये स्टेट कोटा पण असतो. स्टेट कोटा म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जेवढे कॉलेजेस असतील त्या कॉलेजेसमध्ये 85% जे सीट असतात ते महाराष्ट्रातल्या मुलांना रिझर्व्ह असतात. 85% जे सीट्स असतात महाराष्ट्रातल्या कॉलेजमधले, म्हणजे जर 100 सीट असतील तर त्या 100 सीट पैकी 85 जे सीट्स असतील ते महाराष्ट्रातल्या स्टुडंटला रिझर्व्ह असतात. आणि जे 15% जे असतील ते बाहेरची मुलं सुद्धा किंवा NRI स्टुडंट सुद्धा ऍडमिशन घेऊ शकतात MBBS ला. ठीक आहे, यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर आपण थोडस सेशन ओपन करूयात. हॅलो हॅलो. येस सर. हॅलो हॅलो. हा, यामध्ये या सेशन मध्ये जर कोणाला काही डाऊट असेल तर आपण थोडस येस 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 येस. एक छोटासा डाऊट आहे सर, हा, की 85% सीट्स रिझर्व्ड फॉर द पर्टिक्युलर स्टेट स्टुडंट्स, राईट? हो बरोबर. थ्रू द नीट. हो. ओके. अँड 15% सीट्स फॉर द ते ऑल ओव्हर इंडियातली जी मुलं असतील
ते येऊन तिथे हम्म. ऍडमिशन घेऊ शकतात 15% सीट मध्ये. तर हे जे Okay. असेल 85% ते आपल्या महाराष्ट्रातल्या स्टुडंटसाठीच रिझर्व्ह असतात. जर मी तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं तर महाराष्ट्रामध्ये 6000 सीट्स आहेत MBBS. 6,000. हा, महाराष्ट्रामध्ये फक्त. ठीक आहे. आता या 6000 पैकी आपण असं म्हणू अराउंड 4000 सीट्स हे महाराष्ट्रातल्या स्टुडंटसाठीच रिझर्व्ह असणार. मोर मग हे दॅन 90,000 सीट्स मग तुम्ही ऑल ओव्हर इंडियाचे सांगितले का? ते ऑल ओव्हर इंडियाचे सर. ऑल ओव्हर ओके. 90,000 सीट्स आहेत आणि ऑल ओव्हर इंडियामध्येच 25 लाख स्टुडंट एक्झाम देतात असं मी सांगितलं. बरं सर, आता ह्या 6,000 ज्या सीट्स आहेत ना, ह्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत, राईट सर? बरोबर. हा, आणि 85% सीट्स रिझर्व्ड फॉर द ओन महाराष्ट्र स्टेट्स. स्टुडंट. हा, बरोबर. याच्यासाठी त्या मुलाला किती मार्क्स कमीत कमी घ्यावा लागतील सर? आता यामध्ये बघा 600 प्लस जर मार्क्स असतील ना, 600 प्लस, तर त्यांना गव्हर्नमेंटला ऍडमिशन मिळतं. माझा एक स्टुडंट लास्ट इयर, त्याला 610 होते, त्याला पण GMC मिळाले. GMC नागपूर गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. येस सर. म्हणजे एक जनरल जर आपण कट ऑफ पाहिला ना तर 600 प्लस ज्यांना मिळतात, म्हणजे जनरल मुलांना, तो जनरल कॅटेगरीमध्येच होता. जनरल कॅटेगरीचे मुलं जरी आपण विचार केला 600 प्लस ज्यांना मार्क्स मिळतात ना, त्यांना MBBS ला ऍडमिशन मिळणार. राईट राईट. माझा नेक्स्ट क्वेश्चन तोच होता की मग हा जो 85% सीट्स रिझर्व्ड असतात ना सर, जनरल साठी कोटा किती असतो याच्यामध्ये? आता याच्यामध्ये कसं असेल सर, जनरल साठी 50% कोटा असतो ना, त्याच्यामध्ये पण कॅटेगरी येणार या 4,000 4,000. ओके ओके. जनरल मध्ये कॅटेगरीचं रिझर्वेशन आहे त्या प्रमाणे. ओके. जनरलचं 50%, राईट? हो. आणि रेस्ट ऑफ रिझर्व असेल, रिझर्वेशन असेल त्या पद्धतीने. ओके ओके सर. ओके ओके, ठीक आहे. हा, आता यामध्ये फक्त आपण MBBS च्या सीटचा विचार केला. मग BDS चा जर विचार केला तर इथे पण जवळजवळ 28,000 च्या आसपास, 27 to 28,000 सीट्स आहेत ऑल ओव्हर इंडिया. मग BDS ला पण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 2,000 ते 3,000 सीट्स आहेत. 28,000. असं म्हणजे जर BMS चा विचार केला तर अराउंड याचे पण असतील 30,000 च्या आसपास सीट. ऑल BMS ला ओव्हर पण इंडिया. माझं जसे जसे स्कोर कमी असेल, सपोज एखाद्याला 600 प्लस मार्क्स मिळाले तर त्याला MBBS मिळू शकतो. 500 प्लस असेल तर BDS चा चान्स आहे मिळण्याचा. 400 च्या आसपास मार्क्स असतील तर BMS मिळू शकतं अकॉर्डिंग टू द कॅटेगरी. पण मी इथे सांगितलं 400 प्लस हा सेफ स्कोर. जे मी प्लस प्लस दिला इथे हा सेफ स्कोर झाला. ज्याला 500 प्लस मिळाले त्याचं मोस्ट प्रोबॅबिलिटी आहे की त्याला ते ऍडमिशन मिळू. ओके, आणखी कोणाला काही विचारायचं? पॅरामेडिकल बद्दल काही? एक्झामचा पॅटर्न क्लिअर झालाय सर? एक्झामचं पॅटर्न रिपीट करा तर, बिकॉज दॅट टाइम आय हॅव मिस द सेशन. ओके मी सांगतो. इन शॉर्ट एक्झामचं in तोच. short हा, answer. हेच नाही. आता नाही नीट नाही, नीट हे नाही, हे नाही, तीन हे एक्झाम नाही. बद्दल. नो नो नो. तीन एक्झाम प्लीज बद्दल गेट बॅक. बोलू. प्लीज गेट बॅक. हा, मागे या सर, मागे या. मागे. ठीक. अजून या. एकदा प्लीज. हा हा हा, करेक्ट. दिस वन थोडस गेला. नीटचा पॅटर्न सांगतो मी. ठीक. ओके, तर इथे मी थोडस व्यवस्थित लिहितो पुन्हा एकदा. बघा, नीट एक्झाम आहे ती CBSE पॅटर्न वर बेस्ड एक्झाम आहे. म्हणजे NCERT पॅटर्न वर बेस्ड एक्झाम आहे. त्यामध्ये 11th आणि 12th चा पूर्ण NCERT चा सिलेबस असतो. दिस इज क्लिअर सर. हा, हे ओके. क्लिअर. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तिन्हीवर एक्झाम असणार. 50 क्वेश्चन फिजिक्सचे येणार आहेत MCQ, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्रीचे येणार आहेत MCQ, 100 क्वेश्चन बायोलॉजीचे येणार आहेत MCQ. त्यापैकी सॉल्व्ह करायचे असतात मुलांना 45 फिजिक्सचे, 45 केमिस्ट्रीचे आणि 90 क्वेश्चन बायोलॉजीचे. ठीक आहे. प्रत्येक जो क्वेश्चन आहे, इच क्वेश्चन कॅरी 4 मार्क्स. मग जर आपण याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर 180 मार्क्सचं जे आहे ते फिजिक्स आहे, 180 मार्क्सचं जे आहे ते केमिस्ट्री आहे आणि 360 मार्क्सचं बायोलॉजी आहे. असे टोटल ही एक्झाम आहे 720 मार्क्स. आणि 720 पैकी मग मी ते स्कोर सांगितले 600, 500 असं त्या पद्धतीने मुलांना जे असेल ऍडमिशन मिळू शकते. फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180, बायोलॉजी 360. कारण बायोलॉजी मध्ये क्वेश्चन 90 आहेत. 360. हा, येस. हा, आणि यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग पण असते. निगेटिव्ह मार्किंग असते की सपोज एक क्वेश्चन जर करेक्ट आला तर आपल्याला 4 मार्क्स मिळणार आहेत आणि एक क्वेश्चन जर रॉंग झाला तर आपले -1 जाणार. म्हणजे काय, आपले टोटल किती मार्क्स जाणार इथे या केसमध्ये? म्हणजे ते 4 मार्क तर मिळणार नाहीच आपल्याला जर क्वेश्चन रॉंग झाला तर. आणि त्यामध्ये परत -1 म्हणजे जे मिळालेले आहेत त्यामधनं -1 होतं. ठीक आहे सर.
ओके. आणखी कोणाला काय विचारायचं पॅरामेडिकल बद्दल? मी हे पण सांगितलं, एम्स ची जी एक्झाम असते ही एक वेगळी एक्झाम आहे. जर पॅरामेडिकल मध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर नीट थ्रू नाही देत एम्स ऍडमिशन. जे 14 एम्स आहेत ते पॅरामेडिकल साठी एक वेगळी एक्झाम घेत आहेत. आणि ही जी एक्झाम असते ती PCB ची मुलं पण देऊ शकतात, PCM ची मुलं पण देऊ शकतात. म्हणजे एखाद्या मुलाला PCMB असेल तर ते पण देऊ शकतील, किंवा PCM असेल आणि त्याला मेडिकल मध्ये जायचं, मेडिकल फील्ड मध्ये जायचं आफ्टर 12th, तर ते एम्स ची एक्झाम देऊ शकतात. आणि ही जी एक्झाम आहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किंवा मॅथमॅटिक्स 30 क्वेश्चन असणार आहेत. आणि 1 मार्कचा एक क्वेश्चन असतो, ते 90 मार्क्सची एक्झाम असेल आणि याला निगेटिव्ह मार्किंग असते, -1/30. आणि महाराष्ट्रामध्ये नर्सिंग साठी आणखी एक एक्झाम मी सांगितली, ही एक्झाम MH नर्सिंग CET असं म्हणतात त्याला. आणि ही जी CET आहे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आणि एक नर्सिंगचा ऍप्टिट्यूड अशा सब्जेक्टवर बेस्ड आहे. प्रत्येक जो क्वेश्चन आहे तो 1 मार्क कॅरी करतो आणि 20 असे टोटल 100 मार्क्सची ही एक्झाम असतात. हा. नाही. मी काय करू? तू ML टाक. अंजुम मॅडम, कसं नाही मिळवाय? हॅलो. मग तुला करावं लागेल तेव्हा काम आहेत, लक्षात ठेव. तसं नाही, माझं पण डिग्री झाली पाहिजे म्हणून Audio sir, ऑडिओ आणि आमची कंपॉक वेगळी ठेवा. आम्ही एक एक्झाम आहे ज्या एक्झाम मध्ये काय झालं होतं तेव्हा नाही का कल्याणी केली होती. करिअर करण्यासाठी ते काय किंवा नाही मेहनत फील्ड मध्ये करिअर करण्यासाठी आणखी एक एक्झाम आहे जे लोक देऊ शकतात. त्या MHT CET जी आहे PCM आणि PCB. जर इंजिनिअरिंगच्या कोर्सेसला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर PCM द्वारे घेऊ शकतो. आणि जर बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेस घ्यायचे, सपोज PCB ची CET आहे, ही जी CET असते PCB ची 200 मार्क्सची एक्झाम असते. ही एक एक्झाम आहे PCB ची CET, 200 मार्क्सची एक्झाम असते. फिजिक्स जे असणार आहे त्यामध्ये 50 क्वेश्चन असणार 50 मार्क्स साठी. केमिस्ट्री जे असणार आहे त्यामध्ये 50 क्वेश्चन्स असणार 50 मार्क्स साठी. आणि बायोलॉजी जे असणार आहे ते असणारे 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स. तर असं टोटल PCB ची जी CET असते ही 200 मार्क्सची असते. अशीच PCM ची जी CET आहे ही सुद्धा 200 मार्क्सची एक्झाम. ठीक आहे. यामध्ये फिजिक्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आणि मॅथ्स जे आहे 50 एक मिनिट क्वेश्चन. मार्क्स का? आता जर या CET दिल्या आपण PCM किंवा PCB चे, तर बायो रिलेटेड जे फील्ड आहे तिथे पण तुम्ही करिअर करू शकता. जसं की बॅचलर ऑफ फार्मसी आहे ना, मेडिकल रिलेटेड फील्ड आहे. त्याच्यानंतर आणखी कोर्स आहे जो 6 इयर्सचा कोर्स आहे, रिसर्च बेस्ड एक कोर्स आहे, याचं नाव आहे फार्मा डी म्हणजे याला डॉक्टर ऑफ फार्मसी असं म्हणतात. एक आहे बॅचलर ऑफ फार्मसी, दुसरं आहे डॉक्टर ऑफ फार्मसी. या दोन्ही कोर्सेसला मुलं ऍडमिशन घेऊ शकतात. PCB ची असेल CET किंवा PCM ची असेल. ठीक आहे, दोघांची CET द्वारे इथे ऍडमिशन मिळू शकतं. आणखी एक कोर्स आहे BSc इन ऍग्रिकल्चर सायन्स. या ऍग्रिकल्चरल सायन्सेस मध्ये खूप सारे डिफरंट कोर्सेस आहेत. त्यामध्ये कोर्स आहे BSc इन ऍग्रिकल्चरल सायन्सेस मध्ये करायचं असेल तर इथे मॅन्डेटरी आहे PCB असणं. यासाठी गरज आहे PCB ची. आणि बीटेक जर करायचं असेल बायो रिलेटेड फील्ड कोणत्या आहेत? बीटेक हा इंजिनिअरिंग सारखा कोर्स येतो, 4 इयर्सचा कोर्स येतो. ठीक आहे. आणि बीटेक बायो रिलेटेड फील्ड कोणत्या आहेत? तर बायोटेक्नॉलॉजी नावाचं एक फील्ड आहे. बायोटेक्नॉलॉजी नावाचं एक फील्ड आहे. त्यानंतर फूड टेक्नॉलॉजी आहे बीटेक बायो इंजिनिअरिंग आहे, बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स आहे, बीटेक डेअरी टेक्नॉलॉजी आहे. तर यासारखे जे कोर्सेस आहेत बीटेक मध्ये, यांना जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर PCM गरजेचं आहे. PCMB असेल तर बेटर आहे, पण PCM गरजेचं आहे. कारण हा जो कोर्स आहे जरी बायो रिलेटेड फील्ड आहे तरी बीटेक नाव आहे त्याचं, इंजिनिअरिंग सारखी ती फील्ड आहे. म्हणून त्यासाठी मॅन्डेटरी आहे ऍडमिशन घेताना PCM असणं. PCM ची CET देणं गरजेचं आहे मुलांना यासाठी. विदाऊट CET ऍडमिशन नाही मिळणार बीटेक. आणि ज्यांना बायोलॉजी नाही, म्हणजे आता सपोज PCM चा स्टुडंट असेल आणि त्याला बायोलॉजी नाहीये, तर फर्स्ट इयरला गेल्यानंतर म्हणजे बीटेकच्या फर्स्ट इयरला गेल्यानंतर त्यांना पुन्हा बायोलॉजी हा वेगळा एक सब्जेक्ट घ्यावा लागेल आणि तो पास करावा लागेल, म्हणजे क्वालिफाय करावा. म्हणून ज्या मुलांना PCMB आहे त्यांच्यासाठी हे फील्ड इझी आहे. कोणतं? बीटेक. PCMB ज्यांचं आहे त्यांना सेपरेटली पुन्हा फर्स्ट इयरला गेल्यानंतर बायोलॉजी घेण्याची गरज नाही. जरी त्याला नाव बीटेक दिलेलं असेल त्याच्यामध्ये PCM हे मॅन्डेटरी आहे, पण कोर्स जो आहे तो बायोलॉजी बेस्ड आहे. म्हणजे याच्यामध्ये त्याचा बेस जर बघितला आपण तर टेक्नॉलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी तर बायोलॉजी बेस आहे, फूड टेक्नॉलॉजी बायोलॉजी बेस आहे, बायोलॉजी आणि केमिस्ट्री बेस आहे, बायो इंजिनिअरिंग आहे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आहे, डेअरी टेक्नॉलॉजी आहे. तर यासारख्या कोर्सला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर PCM ची CET द्यावी लागेल, ही महाराष्ट्र CET MHT CET. हॅलो. Yes, हॅलो. sir.
येस. आता यात काही डाऊट असेल तर विचारू शकतो. सर्वांना क्लिअर आहे? तर मी पूर्ण इथे कोर्सेस डिस्कस केले. मेडिकल, पॅरामेडिकल कोर्सेस जिथे मुलं ऍडमिशन घेऊ शकतात, कोणत्या कोणत्या एक्झाम्स असतात त्याबद्दल आपण इथे डिस्कशन केलं. नीट ची एक्झाम काय असते किंवा पॅरामेडिकल एम्स मध्ये जर एक्झाम ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर एम्स जे असतात हायली रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट आहेत आणि इथे जर ऍडमिशन घेतलं एम्स मध्ये तर पॅकेजेस पण खूप चांगले असतात. मुलांना स्टायपेंड पण देतं गव्हर्नमेंट एम्स मध्ये. त्याच्यानंतर ₹500 पर मंथ त्यांना स्टार्टिंगला स्टायपेंड पण असते. त्याच्यानंतर इंटर्नशिप ज्यावेळेस करतात मुलं त्यावेळेस अराउंड 15,000च्या आसपास त्यांना इंटर्नशिप मध्ये सुद्धा सॅलरी मिळते एम्सच्या स्टुडंट. So is it okay if anyone want to ask any question? No, sir, no question as of now. Okay. Hello. Hello, sir. Is there any query, question regarding exams? सर्व गोष्टी क्लिअर आहेत का सर्वांना? सर एक क्वेरी है, हाँ बोलिए. टोटल मार्क्स 720 बरोबर ना? बरोबर बरोबर. हाँ फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180, बायोलॉजी 360 बरोबर. बरोबर. हाँ त्याच्यामध्ये मग तुमचे 180 बायोलॉजी आणि झुलॉजी, राईट सर? बरोबर बरोबर. बॉटनी आणि झुलॉजी. बॉटनी आणि झुलॉजी, करेक्ट ना? हा मग हा टोटल किती झाली सर तुमची? ती 720 झाली बरोबर ना? बरोबर बरोबर. हा मग 1 क्वेश्चन कॅरी 4 मार्क्स, हे जरा कसं फॉर्म्युला आहे तो? बघा हे असं आहे सर. क्वेश्चन किती आहेत बघा. फिजिक्सचे क्वेश्चन किती आहेत टोटल? 50. अच्छा, ते तसं केलंय का तुम्ही? हा किती मी क्वेश्चन 180 सॉल्व्ह करायचे? लिहिली. हा सॉल्व्ह करायचे 45 इंटू 4 केलं. मग फिजिक्सचे किती मार्क्स लिहायचे सर? फिजिक्सला 50. 50 क्वेश्चन येणार सर टोटल एक्झाम मध्ये. ओके ओके सर. हा त्यातले सॉल्व्ह किती करायचे आहेत? 45 फक्त. ओके. आणि प्रत्येक क्वेश्चनला 4 मार्क, मग असे 180 मार्क्स होते. असंच केमिस्ट्रीचं आहे आणि बायोलॉजी मध्ये 90 क्वेश्चन, मग इंटू 4 केलं ते 360. हा म्हणजे ते 200च्या जे 180 आहे ना, ते असं कॅल्क्युलेशन आहे ना इथे. येस येस. हा बरोबर. हा 45, 90, 180. राईट सर, राईट. येस Fine. येस. सर जर काही क्वेरी नसतील तर कॅन वी वाइंड अप? येस सर. अंजू मॅडम. हॅलो अंजू मॅडम. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर हॅज वाइंडेड अप. Yes, sir. So thank you all. Thank you, Sahane sir, for giving such a wonderful information regarding paramedical excellence also. People have lot of information about MBBS, but the various career options for paramedical also, and people who have opted for PCM group also have these options open. It was really a remarkable information given to the students. Thank you so much, sir, to join the webinar and giving us such a valuable information. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, fine. Thank you, Shane sir, Thank you, Anju sir. madam, and madam who is taking care of a Zoom meeting. Thank Yes, you. Thanks thank you a for lot. that. Thanks a lot, Thank all you of for you. cooperating. God bless all of you. Thank you.